नमस्कार जय जगन्नाथ। 1951 मसीहा अगस्ट मास 20 तारिख आम जीवनर एक चिर स्मरणीय दिवस। सकाळर उदीयमान सूर्य को देखि बेस उत्फुल्ल हेली। मन मध्य एक भय मिशा आनंद खेली जाउथाए। आज आम्भमानंकु एही चिर परिचित पृथ्वी विदाय नेबाकु पड़िबो। एही विदाय जे चिर विदाय रे रूपांतरित नहेबो ताहा किए कहिबो। शीघ्र शीघ्र प्रातकर्म शेष करी विश्वविद्यालय को बाहरिलु। बाटरे जाऊ जाऊ अध्यापक कहिले, आज आमको चिरकाल पई विश्वविद्यालय विदाय नेबाकु पड़िबो लरा। जीवनर अति प्रिय एही न्यू जर्सी, मानहट्टन, कोलंबिया और ताहार साइक्लोट्रॉन यूरेनियम पाइल से सबको आज छाड़ाकू पड़िबो। मोर अति प्रिय अध्यापक वृंद, छात्र, सहकर्मी जो मानंकु नहीं मु मोर अध्यापना कार्य चलाई आसीथिली सेमानंकु छाड़ी आमको जे केउ एक अजणा राज्य को चली जावाकू पड़िबो तार इयत्ता नहीं। एही प्रिय पृथ्वी को छाड़ी एक अजणा दुनिया को जीवाकू तुम मनरे कौन कष्ट हुए नहीं लरा? कहीं मु तो एका जाऊनी जे मो मनरे कष्ट हेबो। आपण जे संगरे अछंती मोर आउ चिंता कौन? कथबार्ता करू करू आम कार जाई विश्वविद्यालय पार्टिकोर लागिला। कार ओह्लाई अध्यापक निज ऑफिस को चलीगले। सेतेबेलकू गवेषणागार को बेसी केही आसी नथिले। जो माने आसीथिले सेमानंक सहित अध्यापक मन खोली कथबार्ता करिनेले। सहकारी अध्यापक आडाम्स और अन्य माने आसीबारु अध्यापक सेमानंक सहित खूब हस खुशी रे समय कटाई देले। मो मध्य सेही हस खुशी रे भाग नैथिली। मते केंद्र करी नाना आलोचना चलीथिला। मोर बार्केलियम तैयारी रे अद्भुत कृतकार्यता वर्णना करी अध्यापक आडाम्स मते खूब प्रशंसा करिथिले। आम लैबोरेटरी रे जेते बार्केलियम मौजूद अछि हुए तो कैलिफोर्निया रो बार्कले लैबोरेटरी रे सेते बार्केलियम थाई न पारे ओ ए सबुर कारण मु बोली से गर्वर सहित सूचाई। से दिन खूब हस खुशी रे समय अतिबाहित करी आमे प्राय 4टा बेलकू घर को फेरी आसिलु। लैबोरेटरी छाड़ी आसिला बेले अध्यापक मनरे कष्ट हेउथिला बोली तांको मुहरु स्पष्ट जना पड़ुथिला। आसिला बेले बारंबार विश्वविद्यालय आड़ को अनाउ थांती। बाटरे पचारिली, आपणक अनुपस्थिति रे गवेषणागार परिचालना और आपणक छात्र मानकर गवेषणा रे किसी असुविधा उपजीव नाही तो? से विषय नहीं मो मनरे कौनसी संदेह नहीं लरा। मोर पूर्ण विश्वास जे मो अनुपस्थिति रे अध्यापक आडाम्स गवेषणागार समस्त परिचालना और छात्र मानकर गवेषणा खूब दक्षतार सहित चलाई नेबे। आंतर्जातिक विज्ञान क्षेत्र में न्यूक्लियर पदार्थ विज्ञान रे अध्यापक आडाम्स को मध्य खूब सुख्याति अछि। घर को फेरी संध्याकालीन काम शेष करी आमर समस्त नित्य व्यवहार्य पदार्थ परमाणु यान भीतर को स्थानांतरित कलु। एथि पूर्वरु निस्तब्ध रात्रि 2टा समय यात्रा आरंभ करिबो बोली ठीक करिथिलु। कारण आमर एही अभियान विषय अन्य माने जेपरि किछि आभास न पांती सेही थिला आमर लक्ष्य। राति जेते बेसी होथाए जीवार समय सेते पाखई आसुथाए। मो हृदयर स्पंदन सेही मात्रा रे बढ़ी चली थाए। सते जे आमे एही यात्रा रे सफलता लाभ करी पुनर्बार एही पृथ्वी को फेरी आसीबु सेथिरे मोर काहींकि मोटे विश्वास न थाए। जा हेउ राति गोटाक परे अध्यापक निर्देश क्रमे घरर द्वारगुड़ी को आउजाई दे परमाणु यान कोठरी को गलु। सेठारे पहुंची सबु ठीक अछि कि कौन पुणी थरे देखिनेलु। अध्यापक परमाणु इंजिन, बिजुली बत्तीर डायनेमो, वायुताप नियंत्रण यंत्र और अन्यान्य यंत्र ठीक अछि कि कौन शेष थर पाई देखि नहीं आश्वस्ति रे निश्वास मारी कहिले, आमर एते दिनर स्वप्न आज सार्थक हेबाकु जाउछि लरा। आमर एही यात्रा विज्ञान इतिहास रे नूतन अध्याय सृष्टि करिवो बोली तुमे कोन विश्वास करनु? भय विह्वल चित्तरे तांको मुह को चाहि रहिली। तांको प्रश्नर कौनसी उत्तर देवा मो पक्षरे सेतेबेले संभवपर नथिला। यात्रारंभ समय रॉकेट अभियान भली भयंकर शब्द न हेबो बोली जानिथिले हैं मन मोर एक अजणा भयरे काहींकि आंदोलित हेउथाए। अध्यापक घड़ी को अनाई देखिले 2टा बाजिबाकू आउ 5 मिनिट बाकी। एथि पूर्वरु आमे आकाशर केउ दिग को यात्रा करिवु और केउ दिग को गले मंगल ग्रह रे पहुंची पारिबु नाना गणना द्वारा प्रकृत दिग ठीक करा जाई सेही दिग को लक्ष्य करी आम यानटी रखा जाई थाए। विद्युत प्लावित कोठरी रे बसी आवेग मनरे टेबुल उपरे थुआ होइथिबा खंडिए बहिर पृष्ठा ओलटाउ थाए। अध्यापक कक्ष निकटरू पाटी करी उठिले, शेष थर पाई झरका देई देखिनियरा तुमर एही प्रिय पृथ्वी को पर मुहूर्त रे आमको एहार ममता जे छाड़िबाकू पड़िबो। अध्यापक कथारे विचलित होई पड़िली।
ଏକ ଅଜଣା ଭୟରେ କୋଠରୀର କାଚ ଝରକା ଆଡ଼େ ଅନାଇ ରହିଲି। ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଦିଶୁଥାଏ ଘନ ତିମିରାବୃତ ନ୍ୟୁ ଜେର୍ସିର ବକ୍ଷ ଉପରେ ଆଲୋକିତ ରାଜପଥର ଆଲୋକମାଳା। ଠିକ୍ ରାତ୍ରି 2ଟା। ଅଧ୍ୟାପକ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଲେ। ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି କିଛି ସମୟ ଘର ଘର ହେବା ପରେ ଆମ ଯାନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। କି ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ସେ! ମନ ମୋର ଭୟ ମିଶା ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠୁଥାଏ। ଅଧ୍ୟାପକ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏହାର ବେଗ ବଢ଼ାଇ ଏତେ ଜୋରରେ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭୀଷଣ ଘୂରାଇ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କିଛି ନ କରି ଇଜି ଚେୟାର ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ଆଖି ବୁଜିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଡାକି କହିଲେ, ଆମେ ଏବେ ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଛାଡ଼ିଲୁ ଲରା। ଏହି ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଆମକୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଥକ କହି ସେ ଇଜି ଚେୟାରରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ସେ ଏତେ ହାଲୁକା ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଲେନି। ତତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ସେ କୋଠରୀର ବାୟୁ ଭିତରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ଧରିବାକୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି କୋଠରୀରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଦୁରୂହ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝିଲି ଯେ ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଏସବୁର କାରଣ। ଆମେ ଆମର ଓଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହରାଇଥିବାରୁ ଆମର ଏହି ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି ନାହିଁ କି ସେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାପକ କୋଠରୀର ଛାତ ପାଖରେ 2 ଯୋଡ଼ା ଜୋତା ରଖିଥିଲେ। ସେ ଇତ୍ୟବସରରେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ସେଥିରୁ ହଳେ ଜୋତା ଧରିଲେ ଓ ସେହି ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାଇଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ, ସେ ଆଉ ଭାସିଲେନି। ପୃଥିବୀରେ ଠିଆ ହେଲା ଭଳି ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେ। ଘରେ ଯିବା ଆସିବା କଲାଭଳି ସେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ବାକି ହଳେ ଜୋତା ସେ ହାତରେ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୋ ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁଁ ସେହିଭଳି ଭାସୁଥାଏ। ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ ଲରା, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ? ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ପୃଥିବୀରୁ ଯଦି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ତାହା ତୁମେ ବେଶ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ, ନୁହେଁ? ଏତକ କହି ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା ହଳକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ଜୋତା ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇପାରିଲି ଓ ଚଲାବୁଲା କରିପାରିଲି। କୋଠରୀ ଭିତରେ ମୋତେ ଚଲାବୁଲା କରି ପାରିବାର ଦେଖି କହିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଏହି ଚୁମ୍ବକ ହିଲ୍ ଲଗା ଜୋତା ନଥିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା କହି ହୁଅନ୍ତାନି। ଏହିଭଳି ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣି ଏହି ଚଟାଣକୁ ଇସ୍ପାତରେ ତିଆରି କରିଥିଲି ପରା। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ କରନ୍ତେ କ'ଣ? ବାସ୍ତବିକ ଆପଣଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ଯେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି। ସେ କହିଲେ, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ଖଟ ଆଦି ଗୋଡ଼ରେ ଚୁମ୍ବକ ଲଗା ହୋଇନଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳି ଓଜନ ହରାଇ ଏହି କୋଠରୀରେ ଭାସୁଥାନ୍ତେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହୁଅନ୍ତା। ତମକୁ ମୁଁ ଏସବୁର ଉପଯୋଗିତା ନ ଜଣାଇ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନଥିଲି। ଏହିଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇ ଇଜି ଚେୟାରରେ ବସିଲୁ। ଓଃ, ବସିବାରେ କି କଷ୍ଟ! ଅଧ୍ୟାପକ ସେହି ଇଜି ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସ୍ପିଡୋମିଟରକୁ ଅନାଇ ମୋତେ ଦେଖାଇଦେଲେ। ସେଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଲରା, ଆମ ପରମାଣୁ ଯାନର ବେଗ କେତେ? ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ହଁ, ସେକେଣ୍ଡକୁ 15 ମାଇଲ। ସ୍ପିଡୋମିଟର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆମ ଦିଗ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେହି ଦିଗକୁ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଦିଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉ, ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି? ଆଶଙ୍କା ବିତଡ଼ିତ ହୃଦୟରେ ପଚାରିଲି। ହଁ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଦିଗରୁ ଆମେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଁ, ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛି। ଏହି ଦୂରବୀକ୍ଷଣରେ ଅନାଅ, ଦେଖିବ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କିପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଛି। ତୁମେ ପରା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଦେଖିଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଏହିଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖିବ ଗ୍ରହଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋମୁଗ୍ଧକର। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କଥା ମାନି ମୁଁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣରେ ଅନାଇଲି। ଦୂରବୀକ୍ଷଣର କାଚ ପରଦା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦେଖିବି ବୋଲି କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଧନ୍ୟ ଏ ବିଜ୍ଞାନ, ଧନ୍ୟ ୟାର କୃତକାର୍ଯ୍ୟତା। ଏହିଭଳି ନାନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଁ ହେଉଁ
ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଏକ ବୃହତ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ଝରକା ବାଟେ ହଠାତ୍ ଆମରି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ଆବିର୍ଭାବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ କୋଠରୀଟି ଦିନ ଭଳି ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା ଓ ଆମ କୋଠରୀର ଝରକା ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲା। ଝରକା ଆରପାରିରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର, ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ି ଦିନ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖି ମୁଁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲି। ପଚାରିଲି, ମୁଁ ତ କିଛି ଏହାର କାରଣ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆମ କୋଠରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ପୁନଶ୍ଚ ଆକାଶରେ ସେହି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନକ୍ଷତ୍ରଟା ବା କ'ଣ?